ఒకటి పెడతారు అక్కడ ఈనాడు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దివ్య బలి ఆరాధనలో యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క పేరు కొట్లాడుతూ సంతోషించేటువంటి సమయంలో ప్రత్యేక విధంగా ఈనాడు
ఆశ్రిత కోసం కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఉన్నాను. ఆశ్రిత యొక్క జ్ఞానస్నాన రోజు అదే రోజు తన ప్రథమ దివ్యత్వ స్థానం రోజు కూడా ఈ రోజు దేవుడు నిర్ణయిస్తూ హృదయంలోకి శరీరంలోకి స్వీకరించుకోతుంది. ప్రత్యేకంగా ఆశ్రిత కోసం ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పెట్టుకొని దేవుని యొక్క సహాయం అర్పిస్తున్నా. తనను ప్రథమ దివ్య సంస్కారమైనటువంటి జ్ఞానస్నానం ద్వారా పవిత్రపరిచిన దేవుడు ఈ నూతనమైనటువంటి తన దివ్య శరీర రక్తాల ద్వారా పోషించి విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు నడిపించటకు సహాయపడాలని వేడుకుంటూ ఈ దివ్య పరిస్థితిలో దేవుని యొక్క పవిత్ర శరీర రక్తాలను స్వీకరించడానికి మన కోసం ప్రార్థన చేస్తూ వేడుకుంటున్నాం. ఇదే సమయంలో మనందరూ కూడా ఆ పవిత్ర దివ్య శరీర రక్తాలను ఏ విధంగా స్వీకరిస్తున్నామో కూడా మన హృదయాలను పరిశీలించుకుంటూ యోగ్యంగా స్వీకరించడానికి సిద్ధపడతాం. అందులో అయోగ్యతలు లభ్యతైతే దేవుని కొట్టుకొని ప్రపంచమాపణ కోరుతున్నారు. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని శంకరు సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు చూపి మన పాపలను అందించి మనల్ని ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము.
ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీ జనితైక కుమారుని పాస్కా పరమ రహస్యముల ద్వారా మానవ రక్షణ కార్యమును నెరవేర్చితివి. ఈ దివ్య సంస్కారపు చిహ్నము ద్వారా క్రీస్తు మరణ పునరుత్థానములను విశ్వాసముతో ప్రకటించు మేము నీ రక్షణ అనుగ్రహమును అధికముగా అనుభవింతుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము.
First reading, a reading from Exodus chapter 16, verses 3 to 5 and 13 to 15. The Israelites said to them, "If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots and ate our fill of bread, for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." Then the Lord said to Moses, "I'm going to rain bread from heaven for you, and each day the people shall go out and gather enough for that day. In that way I will test them, whether they will follow my instruction or not. On the sixth day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather on other days." I have heard the complaining of the Israelites. Say to them, "At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall have your fill of bread. Then you shall know that I am the Lord your God." In the evening, quails came up and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. When the layer of dew lifted, there on the surface of wilderness was a fine flaky substance, as fine as frost on the ground. When the Israelites saw it, they said to one another, "What is it?" For they did not know what it was. Moses said to them, "It is the bread that the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Gather as much of it as each of you needs, an omer to a person, according number to a people, all providing for in their own tent." This is the word of the Lord. Thanks be to God.
Second reading, a reading from the letter of Saint James, chapter 1, verse 17 to 18, 21 to 22, and 27. Every good endowment and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be kind of first fruits of his creatures. Therefore, put away all filthiness and rank growth of wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. But be doers of the word, and not even hearers only, deceiving yourselves. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly అద్భుతమైన వాకు ఆవాకు దేవుడై మన మధ్య ఉండెను. ఆలకించుదా ఆచరించుదా ప్రేమతో ప్రకటించుదా హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
ప్రభువు మీతోను ఉండుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువిశేషము 6వ అధ్యాయము వచనములు 51 నుండి 58 వరకు. పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన జీవము గల ఆహారమును నేనే. ఈ ఆహారమును ఎవడేని భుజించిన ఎడల వాడు నిరంతరము జీవించును. ఈ లోకము జీవించుటకు నేను ఇచ్చు ఆహారము నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనెను. అంతటా యూదులు ఒకరితో ఒకరు, మనము భుజించుటకు ఈయన తన శరీరమును ఎట్లు ఇయ్యగలడు అని వాదించుకొనసాగిరి. యేసు వారికి, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరమును భుజించి ఆయన రక్తమును త్రాగిననే తప్ప మీలో జీవము ఉండదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయువాడు నిత్య జీవము పొందును. నేను అతనిని అంతిమ దినమున లేపుదును. ఏలయన నా శరీరము నిజమైన ఆహారము, నా రక్తము నిజమైన పానము. నా శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయువాడు నా యందును, నేను వాని యందును ఉందును. జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను. నేను తండ్రి మూలమున జీవించుచున్నాను. అట్లే నన్ను భుజించువాడు నా మూలమున జీవించును. ఇదియే పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము. మీ పితరులు మన్నాను భుజించియు మరణించిరి. అట్లు కాక ఈ ఆహారమును భుజించువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించును అని సమాధానము ఇచ్చారు. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తు ఆమె స్థితి కలుగునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలకు ఆర్సిఎం సంఘానికి మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయి, చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే దివ్య సత్ప్రసాదం. మరియమ్మ గారి గురించి కానీ విగ్రహాల గారి కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు. అవన్నీ ఓ ప్రక్కన పెడితే అసలైనటువంటి తేడా ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలకు మనకు ఆర్సిఎం సంఘానికి మధ్య ఉండేటువంటిది దివ్య సత్ప్రసాదం. మరి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, మా సంఘంలో కూడా హోలీ కమ్యూనియన్ ఉంది, మా సంఘంలో కూడా రొట్టెను ద్రాక్ష రసాన్ని ఇస్తాం, మరి ఎలా మీకు మాకు వ్యత్యాసం అని అడగచ్చు. అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, వారు స్వీకరించేది కేవలము
రొట్టె ద్రాక్షారసం మాత్రమే. కానీ మనము స్వీకరించేది యేసు ప్రభువుని. The real presence of Jesus in the Holy Eucharist is the main difference Protestant sects and the Catholic Church. The real presence in the Holy Eucharist. ఇది మనందరము కూడా గమనించాలి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది క్యాథలిక్స్ కూడా మన సంఘాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అయితే ఒక విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే, మన సంఘం నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణము సత్ప్రసాదమే. కానీ వేరే సంఘాల నుంచి మన క్యాథలిక్ సంఘంలోనికి రావడానికి కూడా మూల కారణము దివ్య సత్ప్రసాదమే. మనం అనుకోవచ్చు చాలా మంది మన సంఘం నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారని, జరుగుతూ ఉంది. కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు తమ సంఘాలతో సహా దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని బట్టి కథోలిక సంఘంలో చేరుతున్నారు. ఇది ఒక వాస్తవం. మీరు యూట్యూబ్ లో ఉండేటువంటి కొన్ని వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చాలా పెద్ద పెద్ద సంఘాలకు నాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని బట్టి వారు ఇప్పుడు మన ఆర్సిఎం సంఘంలోనికి వస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆశ్రిత తన మొదటి దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉండగా దివ్య సత్ప్రసాదానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలను మనందరం కలిసి ధ్యానించుకుందాం. ఈరోజు నేను మనందరికీ ఈ మధ్యనే పరిచయమైనటువంటి ఒక పునీతుడు, ఆ పునీతుని గురించి చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంకా పునీత పట్టం ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వబడలేదు, ఇంకా ధన్యతా పట్టమే ఇవ్వబడింది. ఆ వ్యక్తి కార్లో అక్యూటీస్ అనేటువంటి వారు. ధన్య కార్లో అక్యూటీస్. మరి ఈ వ్యక్తి గురించి కొంతసేపు మనము తెలుసుకుందాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. మనందరికంటే చాలా మంది కంటే చిన్న వయస్కుడే ఈయన. 1991 సంవత్సరం మే నెల 3వ తారీఖున బ్రిటన్లో జన్మించాడు ఈ అబ్బాయి. వారిది ఇటలీ, కానీ వారి కుటుంబము అక్కడికి వెళ్ళడం వలన అక్కడ ఆ అబ్బాయి జన్మించాడు. అయితే 2006వ సంవత్సరంలోన చనిపోవడం జరిగింది. కరెక్ట్గా 15 ఏళ్లకే ఈ అబ్బాయి చనిపోయాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అబ్బాయికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భక్తి దివ్య సత్ప్రసాదం ఎడల ఏర్పడింది. ఎలా ఏర్పడిందో మనకు తెలియదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చర్చికి వస్తూ ఉండేవారు కాదట. అంత ఎక్కువగా తరచుగా చర్చికి వెళ్ళేవారు కాదట. కానీ ఈ అబ్బాయి పట్టుబట్టి అమ్మా నాన్నలను చర్చికి తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగేదట. అంతేకాకుండా దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని సాధారణంగా ఒక నిర్ణీత వయస్సు వచ్చిన తర్వాతనే ఇస్తారు. సుమారు 11, 12 ఆ సంవత్సరాల పరిధిలోనే ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ అబ్బాయి యొక్క ఆ భక్తిని చూసి 7 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని ఆ అబ్బాయికి ఇవ్వడం జరిగింది, కార్లో అక్యూటీస్. మరి దివ్య సత్ప్రసాదం తీసుకున్నటువంటి రోజు నుండి ప్రతిరోజు కూడా దివ్య బలి పూజకు ఆ అబ్బాయి వెళ్తూ ఉండేవాడు. మరి మన ఆధునిక కాలానికి చెందినవాడు కాబట్టి ఈ అబ్బాయికి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం చాలా ఎక్కువగానే ఉండేది. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం. ఈ అబ్బాయి ఒక వెబ్సైట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. చిన్న వయస్సులోనే ఒక
వెబ్సైట్ తయారు చేశాడు. ఆ వెబ్సైట్ దేనికి సంబంధించి అంటే దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుతాలకు సంబంధించి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడైతే దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుతాలు జరిగేవో వాటన్నింటినీ సేకరించి ఒక వెబ్సైట్ గా ఈ అబ్బాయి పెట్టడం జరిగింది. సుమారు 187 దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుతాలను ఆ అబ్బాయి సేకరించి పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎవరైనా కావాలి అంటే ఆ వెబ్సైట్ లోనికి వెళ్ళొచ్చు. ఆ అబ్బాయి పొందుపరిచినటువంటి దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుతాలను గురించి మనము చదవచ్చు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అబ్బాయి దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుతాలు ఎక్కడెక్కడ జరిగేవో అక్కడికి తాను స్వయంగా తన తల్లిదండ్రులతో వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ దివ్య సత్ప్రసాద అద్భుత చిహ్నాలను అతడు స్వంతంగా ఫోటోలు తీసుకొని వచ్చి పొందుపరచడం జరిగింది. ఇది ఈ అబ్బాయి చేసినటువంటి ఒక మంచి కార్యం. ఈ అబ్బాయికి దివ్య సత్ప్రసాదం అంటే చాలా భక్తి అని నేను చెప్పాను. ఇతను చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఏమిటి అంటే, చిన్న వయస్సులోనే ఆ జ్ఞానం ఎలా వచ్చిందో గాని ఆ అబ్బాయి చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఏమిటి అంటే, ద హోలీ యూకరిస్ట్ ఈజ్ మై హైవే టు హెవెన్ అని అంటాడు ఈ అబ్బాయి. ద హోలీ యూకరిస్ట్ ఈజ్ మై హైవే టు హెవెన్. నేను స్వర్గంలో చేరడానికి నా ముందున్నటువంటి ఒక ప్రధాన రహదారి దివ్య సత్ప్రసాదం అని ఈ అబ్బాయి అంటాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అంతేకాకుండా ఇంకో మాట కూడా కార్లో అక్యూటిస్ అంటాడు, మనము దివ్య సత్ప్రసాద మందసము ముందు నిలబడితే పవిత్రతను పొందుకుంటాము అని కూడా ఈ అబ్బాయి అనడం జరిగింది. ఎవరెవరైతే దివ్య సత్ప్రసాద మందసం ముందు నిలబడతారో వారు పవిత్రతను పొందుతారు అని కార్లో అక్యూటిస్ అన్నాడు. ఎందుకన్నాడో తెలుసా? దివ్య సత్ప్రసాద మందసం అంటే అది కేవలము ఒక పెట్టె కాదు, అది కేవలము మన కంటికి కనబడేటువంటి రొట్టె మాత్రమే కాదు. దివ్య సత్ప్రసాదము అంటే రియల్ ప్రెజెన్స్, సజీవ సన్నిధి, యేసు ప్రభు యొక్క సజీవ ఉనికి. కాబట్టి మందసం ముందు నిలబడితే నువ్వు పవిత్రతను పొందుతావు అని ఈ అబ్బాయి చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎంత భక్తి కలిగినటువంటి ఆ అబ్బాయికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక వరం ఏమిటి అంటే అతన్ని దేవుణ్ణి త్వరలోనే కలుసుకునేటువంటి వరం. 15 సంవత్సరాలకే ఆ అబ్బాయి బ్లడ్ క్యాన్సర్ తో చనిపోయాడు. 15 సంవత్సరాలకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ తో చనిపోయాడు. అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అబ్బాయి 2006వ సంవత్సరంలో చనిపోయాడు. మరి ఆ అబ్బాయి యొక్క మృతదేహం ఇప్పటికీ కూడా చెడిపోకుండా ఇంకా భద్రంగా ఉంది అనేటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. మరి 2020వ సంవత్సరంలో మన ప్రస్తుత పోపు గారు ఫ్రాన్సిస్ పోపు గారు ఈ కార్లో అక్యూటిస్ కి బ్లెస్సెడ్, ధన్యుడు అనేటువంటి ఆ పట్టాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ధన్యతా పట్టం తర్వాత మరి అతనికి పునీత పట్టం కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఆ ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆశ్రిత తన యొక్క మొదటి దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటూ ఉండగా ఇలాంటి పునీతులను తన మనసులో పెట్టుకోవాలి. చిన్న వయస్సులోనే దివ్య సత్ప్రసాదము అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకొని భక్తితో ప్రభువుని స్వీకరించి మరి ఒక మంచి బిడ్డగా ఆ కార్లో అక్యూటిస్ జీవించినట్లుగా మరి పిల్లలందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి, ఆ విధంగా నడుచుకోవాలి. మరి ఈ దినాన ఇంకొక విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను. మొదటి పట్టణంలో మనము మన్నా
ఆహారం గురించి ఆలకించాం. నిర్గమకాండంలో 16వ అధ్యాయంలో దేవుడు మన్నా అనేటువంటి ఆహారాన్ని ఇజ్రాయేలీ ప్రజలకు ఇచ్చినట్లుగా మనము వాక్యంలో ఆలకించాం. ఇప్పుడు నేను మన్నా, దివ్య సత్ప్రసాదం ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి ఒక 3 పోలికలను ఇద్దామనుకుంటూ ఉన్నాను. మన్నాకు, దివ్య సత్ప్రసాదానికి మధ్య ఉండేటువంటి 3 పోలికలు. మొట్టమొదటి పోలిక ఏమిటి అంటే, మన్నా కని విని ఎరుగని ఆహారం. మన్నా గురించి ఆ ఇజ్రాయేలీ ప్రజలకు అప్పటి వరకు తెలియదు. అందుకే ప్రభువు ఆ మన్నా ఆహారాన్ని కురిపించినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ భాషలో, హీబ్రూ భాషలో మన్హు అని అనుకున్నారు. మన్హు అంటే వాట్ ఇస్ దిస్, ఇది ఏమిటి అని వారు ఒకరిని ఒకరు ప్రశ్నించుకున్నారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆ ప్రశ్నించుకోవడం, ఆ మన్హు అనేటువంటి ఆ పేరే మన్నా అని నిలిచిపోయింది. మరి కని విని ఎరుగనటువంటి ఆహారము మన్నా. అంతకు మునుపు వారు ఎవరు కూడా ఆ ఆహారాన్ని చూడలేదు, రుచి చూడలేదు కూడా. అయితే దేవుడు ఆ ఆహారాన్ని వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దివ్య సత్ప్రసాదము కూడా కని విని ఎరుగనటువంటి ఆహారం. ఎవ్వరూ ఊహించలేదు యేసు ప్రభు తన యొక్క శరీరాన్ని, రక్తాన్ని ఆహారంగా ఇస్తారని. ఎవ్వరూ కూడా ఊహించినటువంటిది, కని విని ఎరుగనటువంటిది. గతంలో ఎక్కడా ఎప్పుడు జరగలేదు. ఒక వ్యక్తి తన యొక్క శరీరాన్ని, రక్తాన్ని నా ఆహారంగా మీకు ఇస్తున్నాను అని ఆహారంగా ఇవ్వడం అనేటువంటిది. కాబట్టి దివ్య సత్ప్రసాదానికి మన్నాకు ఉండేటువంటి మొదటి పోలిక ఏమిటి అంటే, కని విని ఎరుగనటువంటి ఆహారము, అటు మన్నా ఇటు దివ్య సత్ప్రసాదము కూడా. రెండవ పోలిక, మన్నాకు దివ్య సత్ప్రసాదానికి మధ్య ఉండేటువంటిది ఏమిటి అంటే, మన్నా ఒక అద్భుత ఆహారం. అద్భుత ఆహారం, అద్భుత ఆహారం అని చెప్పటానికి ఇందాక మనం వాక్యంలో ఆలకించాం. 2 విషయాలు అద్భుత ఆహారం అని చెప్పటానికి. మన్నా 6 రోజులు కురిసేది. 6 రోజులు కురిసేది అంటే ఆదివారం నుండి శుక్రవారం వరకు కురిసేది. శనివారము వారికి సబ్బతు దినము. సబ్బతు దినాన వారు ఏ పని చేయకూడదు. కాబట్టి 6 రోజులు కురిసినటువంటి ఆ మన్నా 7వ రోజున కురిసేది కాదు. అది అద్భుత ఆహారం కాబట్టి 6 రోజులు కురిసింది. సబ్బతు దినాన కురవకుండా మరలా ఆదివారం నుండి కురవడం ప్రారంభిస్తూ ఉండేది. అందుకే దానిని అద్భుత ఆహారం అంటారు. అంతేకాకుండా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు ఇజ్రాయేలీ ప్రజలకు ఏం చెప్పేవారు అంటే, మీరు 6వ రోజున అంటే శుక్రవారం నాడు మన్నాను 2 రోజులకు సేకరించుకోండి. అంటే శనివారానికి కూడా మీరు సేకరించుకోండి. అప్పుడు శనివారం నాడు ఆహారం కురవదు. కాబట్టి మీరు శుక్రవారం సేకరించుకున్న ఆహారం శనివారానికి కూడా మీకు సరిపోతుంది అని దేవుడు వారికి చెప్పడం జరిగింది. అలానే వారు శుక్రవారం నాడు 2 రోజులకు కావలసిన ఆహారాన్ని వారు సేకరించుకునేవారు. మరి 2 రోజులు కూడా ఆ ఆహారము పాడవకుండా ఉండేది. ఒకవేళ రెండవ విషయం, ఒకవేళ ఎవరైనా మిగతా రోజుల్లో ఆదివారం నుండి శుక్రవారం లోపు ఏదైనా రోజు కొంత ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి మన్నా, అది పాడైపోయేదండి. అది మరుసటి రోజుకి ఉండేది కాదనమాట. అది ఆ రోజుకు మాత్రమే అది ఉండేది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కువగా వాళ్ళు సేకరించుకున్నా ఎక్కువ మిగిలేది కాదట.
ఒకవేళ ఎవరైనా తక్కువగా సేకరించుకుంటే వారికి తక్కువ అయ్యేది కాదట. వారి కుటుంబానికి ఎంత కావాలో అంత వారికి ఎప్పుడు కూడా ఉంటూ ఉండేదట ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. అందుకే మన్నాను అద్భుత ఆహారం అని అంటారు. చాలా మంది బైబిల్ పండితులు ఇదేమి అద్భుత ఆహారం కాదు, సాధారణ ఆహారం, అక్కడేవో చెట్లు పెరుగుతూ ఉంటే ఆ చెట్ల మీద నుంచి పడే ఆహారం అని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉండేవారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు, ఇది అద్భుత ఆహారం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దివ్య సత్ప్రసాదం కూడా అద్భుత ఆహారం. ఎలా అంటే దివ్య బలి పూజలో గురువు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలను ఉచ్చరించేటప్పుడు ఇది నా శరీరము, ఇది నా రక్తము అని ఆ అప్ప ద్రాక్ష రసాల మీద ఉచ్చరించేటప్పుడు అక్కడ అద్భుతం జరుగుతుంది. అక్కడ మన కంటికి అప్పము ద్రాక్షరసము అలా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఒక అద్భుతం అనేటువంటిది జరిగి యేసు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తాలుగా ఆ దివ్య సత్ప్రసాదం అనేటువంటిది మారుతుంది. అప్పము యొక్క గుణాలన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి, ద్రాక్షారసం యొక్క గుణాలన్నీ ఉంటాయి. కానీ అది అప్పము కాదు, అది ద్రాక్షారసము కాదు, అది దివ్య సత్ప్రసాదము, అది యేసు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తము. అందుకే దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని అద్భుత ఆహారం అని చెప్తాం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి మన సంఘస్థులు చాలా మంది దివ్య పూజకు రావడానికి గాని దివ్య సత్ప్రసాదం తీసుకోవడానికి గాని పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. ఈరోజే కాదు, యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది ప్రభు మాటలు అర్థం చేసుకోలేక వెళ్ళిపోయారు. ఈ మాటలు వినడానికి కఠినంగా ఉన్నాయి, ఎవరు వీటిని వినగలరు అని చెప్పి చాలా మంది ప్రభు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ప్రభు వారిని మళ్ళా పిలవలేదు. ఇదిగో నా భావము ఇది అని ఆయన చెప్పలేదు. శిష్యుల్ని ఒకటే అడిగారు, మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారా అని. మరి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట, ప్రభువా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోగలం, నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు, నీవు దేవుని కుమారుడవు అని మేము విశ్వసించితిమి అని వారు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా. కాబట్టి మన్నా దివ్య సత్ప్రసాదము అద్భుత ఆహారం. ఇది రెండవ పోలిక. మూడవ పోలిక ఏమిటి అంటే, మన్నా ఇశ్రాయేలీ ప్రజలు ప్రయాణం చేసినటువంటి 40 సంవత్సరాలు కూడా వారికి ఆహారంగా ఉండి వారిని పోషించింది. మరి ఎప్పుడైతే వారు యోర్దాను నది దాటి కానాను సీమలో అడుగు పెట్టారో, ఎప్పుడైతే కానాను సీమలో పండినటువంటి పంటను వారు భుజించడం మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుండి మన్నా ఆగిపోయింది. అంటే 40 సంవత్సరాల పాటు వారికి అది ఆహారంగా ఉండింది. వారు కానాను సీమ చేరేంత వరకు కూడా అదే వారి ఆహారము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దివ్య సత్ప్రసాదము మనము మన కానాను అనగా మనము మోక్షాన్ని చేరేంత వరకు కూడా మనకు పోషణనిచ్చేటువంటి ఆహారము. ఈ లోకము జీవించుటకు నేను ఇచ్చు ఆహారము నా శరీరమే అని ప్రభు అన్నారు. కాబట్టి మనకు పోషణను ఈ జీవిత కాలంలో ఇస్తూ ఉంది ఈ దివ్య సత్ప్రసాదము ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా. కాబట్టి ఇవి 3 ముఖ్యమైనటువంటి పోలికలు మన్నాకు దివ్య సత్ప్రసాదానికి మధ్య ఉండేటువంటివి. ఆ 3 పోలికలు గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? మొదటి పోలిక ఏమిటి? కని విని ఎరుగని ఆహారం. అంతకు మునుపు ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు రుచి చూడలేదు, కని విని ఎరుగని ఆహారం. రెండవది అద్భుత ఆహారం, అద్భుతం. మూడవది ప్రయాణంలో పోషించినటువంటి ఆహారం, ప్రయాణంలో వారికి పోషణనిచ్చినటువంటి ఆహారం.
దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని కూడా ఈ 3 విషయాలను మనము అన్వయించుకోవచ్చు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. మరి ఆఖరుగా ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను. దివ్య సత్ప్రసాదం మనము తీసుకునేటప్పుడు మనందరము గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి దానికి గొప్ప తార్కాణమే దివ్య సత్ప్రసాదం. నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి మన ముందు ఉన్నటువంటి దివ్య సత్ప్రసాదము గొప్ప తార్కాణం. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటే మనము యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాం. తన ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని ఆయన అందిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేవారు యేసు ప్రభు ప్రేమను అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా దివ్య సత్ప్రసాదం యొక్క విలువను గుర్తించేవాడు. అంతేకాకుండా దివ్య సత్ప్రసాదం యొక్క విశిష్టతను గుర్తించి సత్ప్రసాదాన్ని తీసేవారు ప్రేమతో నిండుకున్న జీవితాన్ని జీవిస్తారు. One of the fruits of the Holy Eucharist is charity. మన క్యాటెకిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ చెప్పేటువంటి విషయం ఇది. 4 ఫలాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి మనలను దివ్య సత్ప్రసాదము ప్రేమతో నింపుతుందని. దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొని గ్రహించే వారి జీవితాలు ప్రేమతో నింపబడతాయి. వారు ప్రేమ కలిగి జీవిస్తారు. ఇది దివ్య సత్ప్రసాదం మనకు చేసేటువంటి ఒక గొప్పదైనటువంటి కార్యం. ఈరోజు 2వ పట్టణంలో మనం ఆలకించాం యాకోబు గారు రాసినటువంటి లేఖ. నిజమైన మతం అంటే ఏమిటి అని యాకోబు గారు చెప్తారు. నిజమైన మతం ఏమిటి? నిజమైన మతం ఏమిటి అంటే, అనాథలను విధవరాళ్లను వారి కష్ట సమయములలో ఆదుకోవడం, ఈ లోక మాలిన్యము అంటకుండా జీవించడమే నిజమైన మతం అని యాకోబు గారు ఈరోజు అంటారు. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దివ్య సత్ప్రసాదం స్వీకరించేటువంటి మనం నిజమైనటువంటి మత అవలంబకులుగా ఉంటున్నాం అనే విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి. మరి ఈ విషయాలన్నీ ఈ దినాన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దివ్య సత్ప్రసాదం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, గొప్పదనాన్ని మన జీవితంలో మనము గుర్తెరిగి జీవించడానికి, తద్వారా ఈ దివ్య సత్ప్రసాదముతో పోషింపబడి ఆ మోక్షరాజ్యం చేరుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రభు మనందరికీ దయచేయాలని మనము ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రభువుని వేడుకుందాం. ఆమేన్. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మల కల్పమైన మరియమ్మ పుట్టాడు. పోలీసు పిలాతుల అధికారంలోకి లోనై పాటుబడి స్లేవ మీద కొట్టబడి మరణము పొంది సమాధిలో ఉంచబడిన. పాతాళమునకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వాళ్ళను లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించే వారులకు చనిపోయిన వారులకు తీర్పు చేయటకు వచ్చిన. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానం విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. దయగల సర్వేశ్వర, ఈనాడు మీ దివ్య సన్నిధిలోనికి మా జీవితాలను సమర్పిస్తూ మీ దివ్యానుగ్రహాలకై వేడుకుంటుండగా మీ యొక్క దివ్యాశీర్వాదములను మాపై కుమ్మరించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యేక విధంగా ఈనాడు తన ప్రథమ దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని కొనబోతున్నటువంటి ఆశ్రితాను ఆశీర్వదించండి. తన అంతరంగాన్ని శుద్ధీకరిస్తూ మీ యొక్క నివాస స్థలముగా తనను మలుచుకొని ఈ ఆసనము ద్వారా తను
తనపై మీకున్నటువంటి అధికారమును ప్రేమను ప్రకటించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ చేరిన మా అందరి హృదయాలను కూడా పవిత్రపరచండి. మీ దివ్య శరీర రక్తాలను మేము యోగ్యముగా నిరంతరము స్వీకరిస్తూ పరలోక ప్రయాణంలో మమ్ము బలపరుస్తూ మేము మా గమ్యాన్ని చేరు భాగ్యమును మాకు ప్రసాదించండి. ఇక్కడ చేరిన మా అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి కోరికలను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాము. మీ చిత్త ప్రకారం వాటిని ఆశీర్వదించి అనుగ్రహించమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. నా దీన కానుక స్వీకరించవా, నా ప్రేమ కానుక ఆదరించవా. నా దీన కానుక స్వీకరించవా, నా ప్రేమ కానుక ఆదరించవా. నా దేవా నా ప్రభువా, అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా, అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. నా దీన కానుక స్వీకరించవా, నా ప్రేమ కానుక ఆదరించవా. నా జీవనదాతవు నీవే సర్వేశ్వరా, నీలో ఫలించే దాసునిగా మార్చుమయా. జీవనదాతవు నీవే సర్వేశ్వరా, నీలో ఫలించే దాసునిగా మార్చుమయా. పరులకు ఉపకారం చేయు మనసును, నీ మేలును ప్రకటించే మంచి హృదయము. దయచేయుము నన్ను దీవించుము, నా దేవా నా ప్రభువా, అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. నా దేవా నా ప్రభువా, అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. నిర్మలమైన మనసులతో వచ్చితిమి, దీన భావముతో నీ సన్నిధి చేరితిమి. నిర్మలమైన మనసులతో వచ్చితిమి, దీన భావముతో నీ సన్నిధి చేరితిమి. ఈ దివ్య పూజలు అర్పించు కానుగా, ప్రియమైన కానుకగా అంగీకరించుము. ఈ దివ్య పూజలు అర్పించు కానుగా, ప్రియమైన కానుకగా అంగీకరించుము. దయగల ప్రభువా
దయచూపుమయ్యా. దయగల ప్రభువా దయ చూపుమయ్యా. నా దేవా నా ప్రభువా అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. నా దేవా నా ప్రభువా అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. నా దీన కానుక స్వీకరించవా, నా ప్రేమ కానుక ఆదరించవా. నా దీన కానుక స్వీకరించవా, నా ప్రేమ కానుక ఆదరించవా. నా దేవా నా ప్రభువా, నా దేవా నా ప్రభువా అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. అంకితమయ్యా నా జీవితమంతా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునకు ప్రీతికరమానట్లు ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును ఈ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును కాక. ఓ ప్రభువా, మా రక్షణ జ్ఞాపకార్థ బలిని కొనియాడుచు మేము నీ కరుణను దీనతతో ప్రార్థించుచున్నాము. నీ ప్రేమ పూరిత కనికరమును సంకేతమైన ఈ దివ్య సంస్కారము మా ఐక్యతకు గుర్తుగాను ప్రేమ బంధముగాను రూపొందునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు తిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా క్రీస్తు నిజమైన నిత్య జీవమునకు అతడు శాశ్వత బలియార్పణను విధముగా స్థాపించెను. మేము కూడా ఈ బలిని అతని జ్ఞాపకార్థము అర్పింపవలనని మమ్ము ఆజ్ఞాపించెను. తనను తాను నీకు రక్షణ బలిగా వస్తువుగా అర్పించుకొనిన ప్రథముడు అతడు. మా కొరకు బలి అర్పింపబడి అతని దివ్య శరీరమును భుజించినప్పుడెల్లా మేము శక్తిని పొందుచున్నాము. అతడు మా కొరకు ధారవోసిన దివ్య రక్తమును పానము చేయునప్పుడెల్లా మేము శుద్ధులు మగుచున్నాము. కావున దూతలతో అతి దూతలతోనూ భద్రాసనులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోకగణములన్నిటితో ఏకమై మేము మహిమా గీతముతో మేము నిరతము స్తుతించుటాం. ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేరు చేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమును అందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడునున్న నా శరీరము.
ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరల కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును కట్టించు, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారముకు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచుమని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటను వ్యాపించున్న మీ తిరుసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, అపోస్తలుకు పీఠాధిపతులు పొలిమేర జయరావు గారిని, దైవ సేవకులకు అయోగులకు మమ్ములను, మీ బలిపీఠం చుట్టుకుంటున్నటువంటి దైవ ప్రజలందరినీ మీ పరిశుద్ధ ప్రేమయందు ఆశ్రితను పరిపూర్ణులను చేయండి. ఉద్ధారమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమంది లోకమున వీడిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొను. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొను. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్యతల్యకు మరియ మాతతోను, ఆమె విరక్త భర్తయకు పునీత జోసెఫ్ గారితోను, పునీత అపోస్తులతోను, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల విజయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యుద్ధ అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపు. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశపెట్టక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించు. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన మమ్ము పాపము నుండి విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడను నిరీక్షించుచుందము.
మీదే అధికారం, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండినగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరితో ఒకరము శాంతి సమాధానం తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఏలిన వారిని చేసుక్రీస్తువా, మేము ఒకరికి శరీరము రక్తము మాకు తీర్పుగాను ఖండగాను ఉండక, మీ కనికరం బట్టి మా ఆత్మ శరీరములకు భద్రతగాను ఔషధముగాను ఉండునుగాక. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించెడి వారు. ఈ పరిశుద్ధ విందునకు పిలువబడిన మనము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించి నేను పాత్రుడును కాను, కానీ మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు నా శరీర రక్తముల మన నిత్య జీవమున కాపాడునుగాక. ఆమేన్. స్వీకరించు వరకు
ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేము భుజించిన ఈ స్వర్గపు ఆహారము మమ్ము పవిత్రులను చేయునట్లు కరుణింపుము. క్రీస్తు శరీర రక్తముల ద్వారా విశ్వాసుల కుటుంబములు అంతయు ఒకటిగా బంధింపబడునుగాక. ఈనాడు తన ప్రథమ దివ్యస ప్రసాదమును స్వీకరించిన ఆశ్రితాను ఆశీర్వదించి ఆయురారోగ్యములను, విశ్వాస ప్రయాణములో తోడ్పాటును, అనుగ్రహ దీవెనలను కుమ్మరింపుడు. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రత్యేక విధంగా మనోహర్, శాంతి, ఆశ్రిత తరపున మన విచారణ గురువు అయినటువంటి భాస్కర్ ఫాదర్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మమ్మ అనుమతించి ఈ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ప్రార్థించడానికి మరియు తన దివ్య బలి పూజను నిర్వహించడానికి అనుమతించినటువంటి భాస్కర్ ఫాదర్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా శ్రీధర్ ఫాదర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. తన మొదటి పాప సంగీతం శ్రీధర్ ఫాదర్ దగ్గర చేసింది. సో సిద్ధపరిచి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి తర్వాత తోడ్పడుతున్నటువంటి నా మిత్రుడైనటువంటి శ్రీధర్ ఫాదర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదేవిధంగా పుష్పనాథం ఫాదర్ గారు, ప్రభాకర్ ఫాదర్ గారు కుటుంబ సభ్యులుగా పాల్గొంటూ మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఫాదర్ ఈ రోజు పాల్గొన్నందుకు, చాలా దూర ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఈ దివ్య బలి పూజలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రభాకర్ ఫాదర్ గారిని మరియు పుష్పనాథం ఫాదర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు కుటుంబ సభ్యుల తరపున తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యేక వందనాలు ఆశ్రితాను సత్యోపదేశం చెప్పినటువంటి సిస్టర్స్కి, సత్యోపదేశం నేర్పించినటువంటి వారందరికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ సత్యోపదేశం ఇప్పుడు నేర్చుకునేటువంటి విషయాలే జీవితాంతం వరకు కూడా వారి మదిలో ఉంటాయి. కనుక నేర్పించినటువంటి సిస్టర్స్కి, తోడ్పడినటువంటి విచారణ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ దివ్య బలి పూజలో పాటలు సహకరించినటువంటి మల్కాపురం విచారణ క్వైర్ బృందం నాతో పాటు వచ్చి ఈరోజు పాడారు. జన్సన్, రాజశేఖర్, నీలిమ, ప్రియాంక వీరికి కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందరము కలిసి మనం ఆ దేవునిలో ఎదుగుతూ దైవానుగ్రహాలకే పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో నుండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మేము ఆశీర్వదించి దీవించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా, నీకు నా వందనం. వర్ణింపగలనా నీ కార్యముల్, వివరింపగలనా
యేసయ్యా నీకు నా వందనం. మేలులతో నా హృదయం తృప్తి పరచినావు, రక్షణ పాత్రనిచ్చే నిన్ను స్తుతింతును. మేలులతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు, రక్షణ పాత్రనిచ్చే నిన్ను స్తుతింతును. ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా స్తుతింతును నీ నామము. ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా స్తుతింతును నీ నామము. ఊహించలే మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా నీకు నా వందనం. నా దీన స్థితిని నీవు మార్చినావు, నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు. నా దీన స్థితిని నీవు మార్చినావు, నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు. నీ కృపతో నన్ను ఆవరించినావు, నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు. నీ కృపతో నన్ను ఆవరించినావు, నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు. ఊహించలే మేలులతో నింపిన నా యేసయ్యా నీకు నా వందనం.
సన్నుతించుమా. నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా యెహోవా నామమును సన్నుతించుమా. యేసయ్య చేసిన ఉపకారము